آپ کے نبی کا نام ہے، قسم خدا کی جب زبان پہ آتا ہے اللہ کی قسم منہ میں شہد گھل جایا کرتا ہے۔ جب جب زبان پہ مدینے والے کا نام آتا ہے منہ کے اندر مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ اے لوگو، آج اگر ہماری بات کو آپ سن رہے ہو، ہم کوئی صاحب کمال نہیں ہے، کمال ہمارا نہیں ہے، کمال تو مدینے والے کا ہے۔ زبان میری ہے، نام مدینے والے کا ہے۔ تو نام ایسا ہے جب زبان پہ آتا ہے نا سب کے بگڑے بنا دیتا ہے کام۔ تو پھر ہم جھوم کے اسی لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرا نام لے رہا ہوں، میرا کام۔ کیسی عزت والا نبی ہے، کیسی شان والا نبی ہے۔ اے سنیو، اپنے مقدروں پہ ناز کرو، اللہ نے تمہیں مجھے کیسا نبی عطا فرمایا ہے۔ اللہ اللہ نبی کی ولادت کا جشن ہے، آؤ غور کرو سنیو، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ اپنے آقا کی شان سن لو، مدینے والے سے محبت کرو، اپنے دلوں کو اپنے آقا کی محبت کا مدینہ بنا لو۔ اللہ اللہ، میرے نبی کا مقام تو یہ ہے، دنیا میں بعد میں آئے ڈنکے پہلے بجنے لگے۔ ابھی نبی دنیا میں نہیں آئے مگر آدم نے اپنی امت کو خبر دے دی، نبی دنیا میں بعد میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا پہلے اللہ سے کی، نبی بعد میں آئے۔ جناب موسیٰ نے امت کو بشارت پہلے دی، نبی بعد میں آئے۔ جناب عیسیٰ نے بشارت پہلے دی۔ اللہ اللہ، میرے آقا کی بشارت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم سنو، میں بنی اسرائیل کی اس بلند آواز کی طرح ہوں جو میں نبی سے پہلے آ گیا ہوں، مگر میں اس طرح سے آیا ہوں جیسے بادشاہ کے آنے سے پہلے کوئی وزیر آتا ہے اور لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، اب بادشاہ آنے والا ہے، کھڑے ہو جاؤ تقریم میں، اب بادشاہ آنے والا ہے، ادب کا مرقع بن جاؤ اس لیے کہ اب بادشاہ آنے والا ہے۔ جناب عیسیٰ اپنی قوم سے کہتے ہیں، میں اسی طرح سے آیا ہوں، میں آگاہ کرنے آیا ہوں، میں بتانے آیا ہوں، میں آ گیا، میں جس کا وزیر ہوں اب وہ بادشاہ آنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری۔ سمجھ رہے ہیں آقا کی شان کیا ہے؟ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام، دونوں کا رشتہ ہے خالہ زاد بھائی میں۔ جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے قاصد بھیجا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اے میرے خالہ زاد بھائی مجھے یہ بتاؤ، تم مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہو اللہ کے اذن سے، جو مادر زاد اندھے ہیں تم ان کے لیے جب دعا کرتے ہو ہاتھ رکھتے ہو ان کی آنکھوں میں نور آ جاتا ہے۔ اے میرے خالہ زاد بھائی عیسیٰ، تمہارے معجزات یہ ہیں، تمہارے کمالات یہ ہیں، تم کوڑی کے جسم پہ ہاتھ رکھ دو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ جناب یحییٰ نے کہا تھا، اے قاصد جا کے کہہ دینا اے میرے خالہ زاد بھائی، اے عیسیٰ اتنے بڑے بڑے معجزے، اتنے بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے، یہ بتاؤ کہیں تم آخری پیغمبر تو نہیں ہو، کہیں تم اللہ کے آخری رسول تو نہیں ہو؟ اللہ اللہ، اب جناب عیسیٰ کا جواب سننا، جملہ آئے گا دل تڑپ اٹھے گا ہر سنی مسلمان کا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے جب اس قاصد نے کہا تھا تو جناب عیسیٰ نے اسے خبر دے کے بھیجا تھا، جا قاصد جا کے میرے خالہ زاد
भाई याह्या से कहना नहीं नहीं मैं नहीं हूँ आखिरी पैगंबर, मैं आखिरी पैगंबर नहीं, आखिरी रसूल नहीं, बल्कि सुनो हजरत ईसा कहते हैं मैं तो आखिरी पैगंबर, मैं तो आखिरी पैगंबर का गुलाम हूँ, मैं तो आखिरी पैगंबर का खादिम हूँ, मैं नबी के आखिर ज़मा का खादिम हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ अगर उस आखिरी रसूल के खादिमों में मेरा नाम आ जाए तो ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफा, नारे हैदरी। नबी दुनिया में बाद में आए, चर्चा बोलो भाई, बात समझ में आ रही है ना आपको? तो फिर हम सुन्नी मुसलमान इसीलिए तो नबी का नाम ले लेके मचलते हैं। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है। आओ मेरे अजीजों मैं आपको बताता हूँ, जरा तवज्जो करो, झूम के कह दो सुभान अल्लाह। 1000 साल पहले मेरे नबी की विलादत से 1000 साल पहले, कितना 1000 साल पहले का वाक़या सुना रहा हूँ आपको। यमन के अंदर एक बादशाह, बड़ा ताकत वाला, बड़ी शान और शौकत वाला, बड़ा लश्कर उसके पास में, दौलत बहुत ज्यादा उसके पास में। एक रोज बादशाह अपने मुल्क की सैर करने के लिए निकला, तफरीह के लिए निकला। तो बादशाह था, कैसे निकला, अंदाज भी अलग था निकलने का। ऐसे ही नहीं निकल गया बल्कि निकला तो अंदाज बड़ा अजीब था। 12,000 आलिम व हकीम साथ में लेकर निकला, 1,35,000 सवारों को अपने साथ में लेकर निकला, 1,00,000 प्यादों को अपने साथ में लेकर निकला, पूरा लश्कर लेके निकला है अपने मुल्क की सैर करने के लिए। आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जब कहीं निकलते हैं, मुल्क या बैरून मुल्क के दौरे पर जाते हैं, बड़े कर्रो फर के साथ जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए जाते हैं, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इधर आ रहे हैं। जिस इलाके में चले जाएं अजीब सा माहौल बन जाता है, रास्तों को सजा दिया जाता है, रास्तों के गड्ढों को पुर कर दिया जाता है। खराब रास्ते भी उस दिन बड़े सजे हुए साफ सुथरे नजर आते हैं। ऐ लोगों, वो बड़ी ताकत वाला बादशाह था, वो यमन का बादशाह निकला, 1,00,000 प्यादे साथ में लेकर निकला, 1,35,000 सवारों को साथ में लेकर निकला, 12,000 आलिमो हकीम साथ में लेकर निकला। जब वो चला है, अल्लाह अल्लाह जिधर से गुजरता था, जिस इलाके से गुजर होता था, देखने वालों की लाइनें लग जाया करती थी, देखने वाले कतारें बना के खड़े हो जाते थे, देखते थे हैरान हो जाते थे, कितना बड़ा लश्कर लेके चला है, कितने कर्रो फर के साथ निकला है। बादशाह निकला है दौरा करने के लिए, अल्लाह अकबर कबीरा। मगर जब ये दौरा करते हुए मक्का मुकर्रमा पहुंचा, मक्के की सरजमीन से गुजर हुआ, मक्के के अतराफ से इसका गुजर हुआ, इसे देखने कोई नहीं आया, इसकी जियारत करने कोई नहीं आया, इसके लश्कर को देखने कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो ये हैरान हो गया, मेरे इतने बड़े लश्कर को देखने सारे इलाके जमा हो गए, सारे बाशिंदे जमा हो जाते थे। आखिर ये कौन सी जगह है, यहाँ पर कोई भी नहीं आया। तो वजीर ने बताया था, ऐ बादशाह ये मक्का है, मक्का यहाँ अल्लाह का घर है, यहाँ अल्लाह का घर है, काबा है। ये तो वो जगह है जितना तू लश्कर लेके आया है, इससे कहीं ज्यादा दुनिया भर से लोग यहाँ काबे की जियारत करने आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफा, नारे हैदरी। जब इस बादशाह ने इतना सुना तो गुस्सा आ गया,
कहने लगा वो कौन सा घर है जो इतने लोग यहाँ पर आते हैं, मेरे लश्कर को देखने कोई नहीं आया, मेरी शान शौकत को देखने कोई नहीं आया। जब गुस्सा आया तो कहने लगा मैं उस घर को ढा दूंगा, मैं उस काबे को खुदवा दूंगा, मैं यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करा दूंगा। ऐ मेरे अजीजों, नीयत जब ऐसी बना ली, अल्लाह का अजाब भी नाजिल हो गया, फौरन बीमार पड़ गया। बीमार भी ऐसा हुआ, आंखों से खून निकलने लगा, मुंह से खून निकलने लगा, नाक से खून निकलने लगा, गंदी रतूबत आने लगी, बदबुएं उसके अंदर से निकलने लगी, कोई पास बैठने को भी तैयार नहीं होता था। अल्लाह अल्लाह इतना बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ, सारे हकीम सारे तबीब आए, कोई दवा न दे सका, किसी की दवा से असर न हो सका, सारे हकीम आजिज आ गए, सारे तबीब आजिज आ गए। आखिर में एक हकीम आए जो आलिम रब्बानी थे, आसमानी किताबों के आलिम थे। जब आए नब्ज पकड़ी, नब्ज पकड़ते ही कहने लगे ये मर्ज आसमानी है, दवाई जिस्मानी हो रही है, मर्ज है आसमानी, इलाज हो रहा है जिस्मानी, शिफा नहीं मिलेगी। अल्लाह अल्लाह बादशाह ने कहा था फिर बता भी दीजिए शिफा कैसे मिलेगी। कहने लगे अगर तूने कोई बुरी नीयत की है फौरन तौबा कर ले, अगर तू तौबा करेगा तो अल्लाह तुझे मुआफ फरमा देगा। फिर से ख्याल आ गया, हाँ मैंने काबे को ढाने की, काबे को खुदवाने की, गिराने की नियत की थी। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, मालिक मुझे मुआफ कर दे। आंखों से आंसू बहाए, गिड़गिड़ाने लगा, नादिम हो गया, मेरा रब तो बंदों से बड़ा प्यार करता है। जब इसने अल्लाह की बारगाह में माफी मांगी, अल्लाह ने करम फरमा दिया, तौबा कबूल हो गई। अब अल्लाह ने ऐसा फजल फरमाया, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। अब जब ठीक हो गया तो जिस काबे को गिराने की बात कर रहा था उसी काबे के लिए रेशम का गिलाफ बनवा लिया। एक रेशमी बड़ा कीमती खिलाफ तैयार किया, माल दौलत लेकर निकला, मक्का मुकर्रमा पहुंच गया, खाने खुदा पर, खाने काबा पर वो गिलाफ चढ़ाया, वहां के लोगों को जमा कर लिया, मक्के के बाशिंदों को इकट्ठा कर लिया, वहां पर अशरफियां बांटने लगा। एक आदमी को 7 अशरफी दी, हर आदमी को 7-7 अशरफी दी, उनको बांट कर जोड़े देकर जब वहां से निकला, इसके साथ में बड़े बड़े आलिम मौजूद थे, उलमा की जमात साथ लेकर चला था, वापस आ रहा था अपने मुल्क की तरफ कि रास्ते में इसका गुजर वहां से हुआ जहां आज तेरे मेरे नबी का मदीना आबाद है। कहां से गुजरा? मदीने से। हाय हाय हाय, मदीना, ये वो मदीना है कि हर मोमिन रात को जब अपने बिस्तर पे तन्हा होता है तो दिल में ख्याल आता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जानते हो मदीने की अजमत? और सुनो मदीने की अजमत क्या है। मेरे आका नबी रहमत ताजदारे मदीना सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। ताजदारे मदीना ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, मदीने की कोई एक गली नहीं, एक बाजार नहीं, एक खित्ता नहीं। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। क्या बना दिया है अल्लाह ने? जन्नत। हाय, अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। और फिर मेरे आका ने दूसरी हदीस में फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मेरे आका फरमाते हैं मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक जो जमीन का टुकड़ा है, मेरे आका फरमाते हैं ये दुनिया की जमीन नहीं है, ये तो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। वो लोग अब डूब कर मर जाएं,
جو کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے، او بے غیرتو تم مر کے اس مٹی میں ملتے ہو، میرا نبی تو جنت میں آرام فرما رہا ہے۔ میرے نبی کے مدینے کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے۔ جب یہ بادشاہ وہاں سے گزر رہا تھا بڑی تعداد میں، اس کے ساتھ علماء موجود تھے، ان علماء نے جب اس سرزمین پہ قدم رکھا، وہاں کی خوشبو سونگی، وہاں کے کنکروں کو دیکھا، وہاں کے پتھروں کو دیکھا، تو پھر کہا اے بادشاہ اب ہم یہیں پہ رکیں گے، اب آگے کا سفر تم کرو۔ بادشاہ نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے اب ہم آگے نہیں جائیں گے، اپنے وطن لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا کس لیے نہیں جاؤ گے؟ وہ تمام علماء کہنے لگے ہم آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے یہ وہ سرزمین ہے، وہ علامتیں یہاں پر موجود ہیں، یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر اللہ کا آخری پیغمبر، اللہ کے آخری رسول، اللہ کے محبوب ہجرت کر کے اس سرزمین پر تشریف لائیں گے۔ یہ وہی مقدس سرزمین ہے، یہ وہی پاکیزہ سرزمین ہے، لہٰذا اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہم یہیں پر آباد ہونا چاہتے ہیں، ہم یہیں پر رہنا چاہتے ہیں۔ وہ عالم کہنے لگے، وہ علماء کی جماعت کہنے لگی اے بادشاہ ہم چاہتے ہیں ہم یہیں پر رہے، اس لیے کہ اگر اللہ نے ہماری عمریں لمبی کر دی اور ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ سعادت مل گئی کہ نبی یہاں تشریف لائے تو ہمیں آقا کی زیارت ہو جائے گی۔ 1000 سال پہلے، ابھی نبی کی ولادت میں 1000 سال کا ٹائم ہے، کتنا؟ 1000 سال پہلے۔ او اپنی طرح کہنے والے، تو جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تیری اماں کو پتا نہیں تھا کیا ہے، لوگوں کو تیرے آنے نہ آنے کا کوئی پتا بھی نہیں تھا اور کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا تو زمین پہ آئے کہ نہ آئے، مگر دیکھ دیکھ اللہ کے نبی کی شان کیا ہے، محبوب خدا کی شان کیا ہے، دنیا میں بعد میں آئے مگر اللہ نے میرے آقا کا ذکر پہلے سے ہی بلند فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا ہم یہیں پر رہیں گے، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگے اگر ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی، اگر ہماری قسمتوں میں ہوا تو ہمیں نبی کی زیارت ہوگی، اور اگر ہمارے مقدروں میں یہ نہیں ہوا، اگر ہمیں نبی کی زیارت نہیں ہوئی تو ہم یہ چاہتے ہیں یہیں پہ ہم مر جائیں، یہیں پہ ہم دفن ہو جائیں، یہیں ہماری قبریں بن جائیں۔ اگر وہ مصطفیٰ جان رحمت، اگر وہ اللہ کا محبوب ہماری قبروں پہ اپنی جوتیاں بھی رکھ دے گا تو وہ جوتیاں بھی ہماری مغفرت کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اس نبی کی جوتیاں اگر ہماری قبروں پہ پڑ جائیں تب بھی ہماری مغفرت ہو جائے گی، تب بھی اللہ ہماری بخشش فرما دے گا۔ اے میرے عزیزو دیکھو تو صحیح، یہ مدینے کی شان ہے، یہ مدینے کا مقام ہے، یہ مدینے کے تاجدار کی شان ہے۔ اللہ اللہ پھر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ یہ تمام اچھا مدینہ، ایک بات یہیں پہ ٹھہر کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں، مدینہ کیا ہے؟ سب کے دلوں میں تمنا ہے نا مدینہ جانے کی؟ بولو بولو ہے، زور سے بولو، جسے مدینہ جانا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے زور سے بولو۔ ہاں زندوں کی طرح ایسے سننا، ایسا لگنا چاہیے کہ سنیوں کا مجمع ہے، زندوں کا، زندہ لوگ، زندہ قوم، زندہ نبی کا کلمہ پڑھنے والی زندہ قوم بیٹھی ہے تو مردوں کی طرح نہیں بلکہ زندوں کی طرح بیٹھیں گے اور ساری دنیا کو بتائیں گے، چیخ چیخ کر، چلا چلا کر کہیں گے ہم وہ ہیں کہ ہمارا نبی بھی زندہ ہے، نبی کے سارے غلام بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ وہ مردوں کی محفلیں ہوتی ہیں جہاں لوگ مردے نظر آتے ہیں،
जिंदों की महफिलें ये हैं। हम तो बताते हैं दुनिया को, हम तो कहते हैं या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलामाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी। तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा।